الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. تقديم etilgan tema mana shu Tatar xalqında usulul fiqh, ya'ni fiqhning usullarin, asollarin qo'llanuvning sinchaliklari. Ham bizning endi mana shu temani bir-ikki masalada bunga shu konferensiya temasi bilan beylarga shunday tilak bor. Inshaalloh qay bir tezislarni men sizga endi hozirlagan tezislarni qarab ketirga shu qay bir tezislarni sizga taqdim etaman inshaalloh. Eng birinchi biz boshlaymiz tariximizdan ofisial ravishda bilabizki, Bulg'or xalqi bizning ota-bobolarimiz islom dinini qabul etdilar 922-yilni. Ham ularga ofisial ravishda islom dinini qabul etgan vaqtda taqdim etilgan bular Shafi'iy mazhabi, lekin endi ular mana shu ilmli Shafi'iy mazhabi ahllari bilan endi munaqasha, ya'ni endi mana shu bahs olib borday darajada bo'lalar. Shu bizning yerlikda endilikdan Hanafiy mazhabi taralgan bular. Ham endi ol bizning birinchi so'g'ishsiz erkli ravishda islom dini qabul etadi bizning xalqimiz. Ham endi bu o'zining aning jimishlari bilan bu dinni anglash masalalarida. Ham ikkinchi bir tag'in aytib ketasi kelam, namda bir termin yoqtirtildi bitenda fiqh, usulul fiqh degan masalalar. Fiqh shariat tarafidan endi aning leksik ma'nosi endi anglash deb ataladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ushriy bu so'z kim Alloh taolo agarda birersine de xayrlilik tilasa, onu de dinda fahmli, fiqhli faqih etirdi. Ya'ni dinni asollarini anglar deydi. Ham endi akirnab usulul fiqhga kelganda, usul ol asl so'zidan kelib chiqadi. Endi bilamiz, ol asl aybirning negizi deganni anglatadi. Usul ol asıllar, ya'ni negizlari. Ya'ni fiqh fanining negizlari. Hamma bu narsani o'z ishina ola, narsani o'rana, aning predmeti narsa ekan. Dalillardan, demak, usulul fiqh, fiqhning asollari, ol dalillardan shar'iy hukmlarni chiqarib, qoidalarni anglatuvchi fan. Dalil narsa deb so'rasak, biz endi aning endi anglatmalarini bizning tatar tiline tarjima etsak, balki shiqim orqali ko'pirda bular, lekin narsa deydi. Dalil o shunday aybirdir de, ana oyiq aql bilan qaragan kishi talab etilaturgan aybirga erishadir de. Talab etilaturgan aybir o shar'iy hukm bo'lib turadi. Ham mana dalillar usulul fiqhda bilamiz endi ikki zo'r turga bo'linadi. Tub dalillar bunday Qur'on, sunnat, ijmo, qiyos kira, ham endi ikkinchi tur far'iy, ya'ni tub bo'lmagan, chiqarilma, производный deb ataladi. Chiqarilma dalillar. Nashi chiqarilma dalillar deganda shuning bir turi bor, ul urf odat deb ketiriladi. Urf odat biz endi uni anglab bilamiz, endi uning belgilamasini tarjima etib qarasak tatar tilidan narsa deydi. Urf odat ul odat bo'yicha qilina turgan oyiq aqlli kishilar tomonidan yaxshi deb qabul etiladigan aybir deydi. Ham endi mana bunda odatni shulay endi aytalar bo'ldi, nashar odat bo'larga mumkin, ya'ni fasid, buzuq bo'larga mumkin, yaxshi, sahih, durust bo'lgan odatlar. Ham endi yaxshi, sahih bo'lgan odatlarni endi qo'llanirga bular dalil bo'laroq deb keladi. Ham endi Qur'onda da keladi. Faqirlar, masalan, yetimlarni ta'min etu masalasida kim faqir bo'lsa, odat bo'yicha tutsin deb Alloh taolo aytadi. Ham endi kelib chiqa, mana bizning xalqimizda kelaturgan odatlar aslida ular shariatimizga qarshi kelmaydi. Masalan, tub yurtda tupshiq bola qola. Mana ul shariatimizga qarshi kelmaydi, kerak bo'lganda uni endi qo'llanirga bilan dalil bo'laroq ham endi ularni erlov, ularni sugu ul kirisincha shariatimizga qarshi keladi. Ham mana shu urf odat bo'yicha bir shaxs bilan beylarga tilagan edim. Mana bilamiz bitinde 20-asr boshida, 20-yüz boshida shunday ikki xalqimiz orasida maktab borliqqa keladi deb endi qadimiylar ham endi jadidchilar masalasi. Mana bu qadimiylardan chiqqan bir zo'r g'alim to'g'risida nasilab ketasi keladi. Bizning chet ellarda da ma'lum shaxs Murod Ramziy degan kishi. U endi mana shu jadidchilik fikr telefon şaltırады şuna.
Vallahi. Demak, mana bu Murad Ramzi ул jadidchilik fikrlarin kiri qog'ib chiqqan kishi bilan ул инде ятим кала, аны әнисе үстерә, әнисе белем бирә, соңра ул Шиһабетдин Мәрҗаниның мәдрәсәсенә барып белем ала дип әйттеләр, соңыннан инде Бухарага ук юнәлә. Шушында аннан соң инде ул Мәккә, Мәдинә якларына ук барып чыга, анда Коръән ятлый, анда гыйлемнәрен ныгайта һәм аның менә шу ниләре китаплары менә Тәлхиқул Ахбар дигән китабы бар бит инде аны беләбез. Ул менә шу тарихка багышланган. Һәм менә бу чит илләрдә дә бик нык дәрәҗәле китап булып санала торган әйбер, ягъни хезмәт булып санала. Һәм Мурад Рәмзи турында әлбәттә аңа каршы чыгучылар да бар. Без инде менә Габдулла Тукайны бик нык яратып сөйлибез, ләкин менә Габдулла Тукай менә шу Мурад Рәмзине инде мыскыл итеп тә чыганы, бәдәлче дип атый торган була. Ни өчен бәдәлче дип әйттеләр? Нашы Мәккәдә яшәгәндә ул татар байлары өчен инде хаҗ кыла торган була. Ягъни инде шуңа күрә инде аны мыскыл итә торган булганнар. Ләкин инде ахыр чиктә нашы Мурад Рәмзи ул зур дәрәҗәләргә ия булган, аның хәтта нашы сирәк китаплар нидә Рият нидә Согутларның нидә саклана дип әйтәләр, китапханәсендә аның хезмәтләре саклана дип әйтәләр. Ул безнең якларга кайта һәм инде шак кына нашы ссылкаларга эләкмичә кала, ахырда ул нашы ниләргә уйгырлар ягына китеп күченеп шунда вафат була дип әйтәләр. Менә шушы шәхес инде бик нык күп хезмәт кергән шәхес. Аннан соң инде безнең бит инде менә бәйләп алып барырга тырышабыз. Менә усул фикъ дип сөйләнә башлады бит инде башта. Усул фикъта тагын менә фикъка кирип чыгабыз. Усул фикъка анда 3 метод каралган. Фукаха, мутакаллимун һәм мамзуж дигән, ягъни кушылган метод. Фукаха методын инде аның безнең Ханафи методы дип тә атайлар. Ханафи мазхабында булган галимнәр менә шу методны киң кулланалар. Бу метод нәрсәгә нигезләнгән соң? Бу метод безнең инде аерым мәсьәләләрне өйрәнеп, гомуми мәсьәләләргә кагыйдә чыгаруга нигезләнгән дип аңлаталар. Теге урысча әйткәндә частного к общему. Һәм менә шушы ягъни күп аерым мәсьәләләрне галимнәрбез элек-электән тикшергәннәр һәм инде ул соңыннан шушыннан инде охшаш мәсьәләләрдән кагыйдәләр чыгарып, аның инде фикъ асылын чыгарганнар. Һәм менә шушы, ягъни гадидән авырлыкка күчү мәсьәләсе. Бу инде мин шушы тәкъдим шунда чагыштырасы килер иде. Әхмәд Хади Максуди дигән безнең зур, бөек мәгърифәтчебез дип әйтәбез. Менә бу бөтен менә бунда әйтелгән кешеләрдән дә иң нык практик әһәмияткә ия булган хезмәтләрнең хуҗасы дип әйтик инде ул Әхмәд Хади Максудидер. Чөнки аның хезмәтләре шушындай киң даирәгә, киң халыкка, гади гавам халыкка юнәлгән. Мугаллим әүвәл, мугаллим сәниләр, аның гыйбадәтул исләмияләре, шифахияләре менә шу ислам фәннәрен өйрәнүгә безгә инде бер сәбәп булып тора. Һәм инде шул ул бер караганда бит әле ул үзенең милләтенең кулы да булган, ул ничек әйтергә мөмкинлекләр булса да, аның Төркиядә калырга да, ул авыр вакытларда да инде шушы дәүләтне ташламаган. Һәм бәлки менә шушы сәбәпледер Аллаһ Тәала аның бүгенге көндә дә хезмәтләрен актуаль итә. Менә ни өчен актуаль? Шул ук гыйбадәтул исләмия ул инде бүгенге көндә дә аңлашыла, аның теле аңлашыла, аннан бик күп файда алып була. Аның шул ук шифахия китапларын, мәсәлән, безнең мәдрәсәдә аны читтән торып уку бүлегендә гарәп телен практик курсын өйрәнгәндә кулланабыз. Һәм инде шушында аның төзелешенә, китапның төзелешенә караганда да ул безнең менталитетка туры килә һәм инде иң башта гади җөмләләрдән башланып китә, ипләп кенә инде анда кагыйдәләр керә, шул ук идафа һәм башка кагыйдәләр. Инде кешенең күпмедер лексик багажы булгач, сүзләре булгач, ул инде фигыльләргә кирип китә һәм инде шунда бөтен теге сарфларыннан да инде аңлатылып китә темалар. Һәм инде әлбәттә менә бу инде мин сезгә әйткән ниләр ул кайбер тезислар гына иде. Иншаллах кайбер теләгән әйберләремне инде теге фикерләремне бәлки ачып та бетерә алмагандыр инде. Кире әйләнеп кайтасы килә. Димәк, беренчесе шушы горф гадәт мәсьәләсен дип әйтик инде. Горф электән калган, шәригатькә каршы килми торган гадәтләр бит инде менә шушы нисбәттән күрсәтәсе килгән инде Мурад Рәмзинең хезмәтен һәм инде аның әһәмиятен ул инде кабул итмәде.
кадимчиликтен китмәде һәм нинди шушы кадими системасы белән гыйлем алып, инде зур галимгә ияләште. Мин монда инде җәдитчеләр, кадимиләр турында бернинди дә сүз әйтергә җыенмыйм, чөнки аның турында инде диспутлар, спорлар бара һәм ул дәвам итәчәк, ләкин инде әйтәсе килә, менә шушы элекке системада тәрбияләнеп, ул бит аның ни өчен күчми дигәндә, ул менә шушы элек аның кыяфәтенә карасаң да, ул шалма чапанда элекке ниләр, ягъни сөннәт буенча киенгән, ителгән. Менә шушы кадимиләр, алар сөннәткә, дингә нык тотына торган булганнар дип күз алдына килә. Һәм инде Әхмәт Хади Максуди, ул инде киресенчә менә шушы ничек әйтергә инде, яңарыш шуры галиме бит инде, аның инде без күрәбез ничектер менә бу киң даирәгә кешеләргә ислам фәнен, ислам динен җиткергәнен. Инде әлбәттә безнең халкыбыз динле халык булган, 1000 елдан артык тарихы бар, аның инде үзенең менталитеты, аның үзенең кагыйдәләре бар һәм инде ислам дине өчен эшләгән хезмәтләре бихисап инде Аллаһ Раббыбыз барчаларыбызга ныклы иман, тәүфыйк, һидаят, истиқамәтләр насыйп итсен, ике дөнья бәхетләренә ирештерсен, бу дөньяда да, ахирәттә дә дәрәҗәләребезне югары кылсайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Әле саубулашмыз, Мөхәммәд сезгә сорау бар монда. Аллаһ рәхмәтендә булыгыз. Сез инде безгә шундый мәдрәсәдә кебек хис иттегез безне. Анда шундый антураж мәдрәсә күренеп тора, билем ясый икән, монда бәреп керә берем. Монда Мөхәммәд сезгә сорау, чаттан үзегез укыйсыз, мин укып бирәмме? Чаттан укып язсагыз, үзегез укыгыз. Хәзер карыйбыз. Карагыз, Безнең татар халкында Ходай сүзләре кулланышка кергән. Шушы сораумы? Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә үзенә күркәм исемнәр белән дә шуны сорый. Аллаһтан 99 исеме арасында Ходай сүзе юк. Бу Аллаһ Субхана Тәаләгә кушамат тагы булып чыкмыймы дие. Ходай сүзе ул гарәп сүзе түгел, ул фарсы сүзе, шулай бит. Ләкин ул Аллаһ дигәнне аңлата. Һәм инде менә шу Ходай сүзе турында аның инде кулланышы, шушы сүзнең кулланышы ул шәригатькә муафиq, ягъни туры килгәндә инде берәүнең дә шиге юк. Юк, Аллаһ Тәаләгә кушамат тагу булмый. Чынлап та Аллаһ Тәалә әйтә, аның Аллаһ Тәаләнең күркәм исем сыйфатлары бар, аның белән аңа эндәшегез, алар аркылы сорагыз дигән. Ләкин Ходай дип әйтү, ул инде шәригатькә каршы килми. Ул шул ук Аллаһ дигәнне аңлата. Шуңа инде әлбәттә Аллаһ Тәалә белүчерәк. Ул инде, ләкин инде безнең халкыбызда гореф гадәт буларак дип әйтегез, ул кирип калган һәм инде ул менә шу Аллаһ Тәаләне, ягъни табыну объектын аңлата торган сүз. Әлбәттә Аллаһ Тәалә белүчерәк.